بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں بروز جمعہ 12 مئی میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویسے آپ نے جیسے 12 مئی کا تذکرہ کیا تو میں اپنا نام بھول گیا۔ کیوں؟ خیر میں آپ کا جانا مانا پہچانا ہوں لیکن 12 مئی 2007 ایک ایسا دن تھا کہ جو کراچی کے عوام کو بالخصوص یاد رہے گا، کیونکہ اسلام آباد میں اس دن مکے لہرائے جا رہے تھے اور کراچی میں عوام انتہائی پریشانی، دکھ اور کرب کی کیفیت میں تھے۔ ایک لا لیسنس کی سچویشن تھی جو کہ شہر قائد کی سڑکوں پر ہم نے دیکھی، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا اندوہناک دن تھا، بڑا مشکل دن تھا، لیکن آج کا دن نسبتاً امید ہے کہ بہتر ہوگا۔ کل سے کافی بہتری آئی ہے، کافی بہتری، جی اور خاص طور پر 2013 کے بعد پھر 2016 کے بعد کافی بہتری آئی۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ آج کے دن کا آغاز ہم اچھے نوٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ جو بھی چیزیں ملک میں ہوں بہتر ہوں۔ کل صدف عبدالجبار جس طرح سے کہہ رہی تھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کل ہم آپ سے ملیں تو کچھ اچھی خبریں آپ سے شیئر کریں۔ اچھا، تحریک انصاف کے حوالے سے تو اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ جس انسٹنٹ ریلیف کی ہم بات کر رہے تھے وہ انہیں ملا، لیکن ابھی ان کی رہائی عمل میں نہیں آئی ہے، لیکن اپنی فیملی سے وکلا سے مل سکتے ہیں۔ ایکچولی اس سارے پروسیس کو ریورس کیا گیا اور کہا گیا جہاں سے ان کی گرفتاری ہوئی تھی معاملہ وہیں پر جائے گا، تو آج وہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے اور وہاں پر پھر دیکھتے ہیں معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، حکومت کا رد عمل بھی کافی سخت رہا۔ اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا مریم اورنگزیب نے آ کر کس طریقے سے ججز صاحبان کو، جس کا حوالہ خود انہوں نے اپنی سماعت میں بھی دیا، دھمکیاں بھی لگائی گئیں۔ سو یہ معاملات اللہ کرے بہتری کی ہی طرف جائیں اور ملک کے خدارہ انٹرنیٹ کھول دیں، پلیز انٹرنیٹ کھول دیں۔ ان لوگوں کا سوچیں جو ڈیجیٹلی آن لائن کماتے ہیں، ان کو بڑا نقصان میری بات سنیں، انسٹاگرام اور یوٹیوب چل گیا ہے، باقی کچھ رہتے ہیں، آہستہ آہستہ مراحل طے کر رہے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ چیزیں ہو جائیں گی۔ گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، بہت شدت ہے اور بہت برا حال ہے۔ ورنہ تحریک چلے گی، انٹرنیٹ بحال کرو۔ ٹاپ سٹوریز۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی، رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت کی ہدایت پر پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمران خان آج 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ ملک میں انتشار وہ چاہتے ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے۔ میں نے کبھی انتشار کی بات نہیں کی، تحریک انصاف کی بنیادی انصاف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مارشل لاء کا کوئی چانس نہیں، تسلی رکھیں، حالات ایسے رہے تو ایمرجنسی ایک آئینی آپشن ہے، موجودہ صورتحال سے نکلنے کا حل ایک ہی دن الیکشن ہے۔ اور عدالتی فیصلے کے بعد ملک بھر میں پی ٹی آئی کارکنان کا جشن، لاہور زمان پارک پر مٹھائیاں تقسیم، گوجرانوالہ، ساہیوال، رحیم یار خان، بہاولپور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کارکنوں نے ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ تحریک انصاف کے جو قائد ہیں یعنی کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی تو ہو گئی، لیکن وہ گیسٹ ہاؤس میں انہوں نے رات گزاری ہے، مگر تحریک انصاف کے جو دیگر قائدین ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اسلام آباد پولیس کا پی ٹی آئی کی سینئر نائب صدر شیریں مزاری کے گھر پر چھاپا، پولیس نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شیریں مزاری کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو ان کی بیٹی کے سامنے گرفتار کیا گیا، لے جایا گیا۔ شیریں مزاری کو گرفتار کر کے متعلقہ تھانے پیش کر دیا۔ کوئی رات کا ٹائم ہے یہ جس وقت یہ گرفتاری عمل میں آئی، اور یہاں پر ہم وہ مناظر اس وقت کے آپ کو دکھا رہے ہیں جب ڈاکٹر شیریں مزاری کو گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے لے جایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ظاہر سینئر سیاستدان ہیں اور ایک بڑے اہم رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف وسطی پنجاب کی صدر بھی ہیں، تو ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ بزرگ سیاستدان ہیں لیکن ان کو گرفتاری ان کی عمل میں لائی گئی ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور سے کارکنوں کے ہمراہ پہنچنا تھا راولپنڈی۔ اچھا، ڈاکٹر یاسمین راشد ڈیفنس یا کیولری گراؤنڈ میں روپوش تھیں اور صبح 6:30 بجے اغوا انہیں کیا گیا، یہ بتانا ہے اندلیب عباس کا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پولیس چھاپوں کی وجہ سے گھر پر موجود نہیں تھی۔ اچھا، اندلیب عباس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ 2 روز قبل یاسمین راشد کے شوہر اور دیور کو بھی گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ تمام تر
صورتحال ہمارے سامنے ہے اور جبکہ مرکزی قیادت کو گرفتار کرنے کا جو سلسلہ جاری ہے، گزشتہ روز سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہیں اب آئی ڈونٹ نو جس طرح ٹویٹر اپڈیٹ ہو رہا ہے کافی لیٹ ہو رہا ہے، تو یہ بھی کہا گیا کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہو گئے۔ علی محمد خان کے حوالے سے خبر آئی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اعجاز چودھری اور پنجاب کے حلقے پی پی 10 سے امیدوار اجمل صابر کو بھی اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ جمشید اقبال، مسرر جمشید، فلک ناز چترالی اور ملکہ بخاری کو بھی اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جنہیں عدالت کے حکم پر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ گرفتاریوں کا سلسلہ بہرحال جاری ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، اور اس حوالے سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور گزشتہ روز اب جس طرح سے ہم تذکرہ کر لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ گیا، اور اس معاملے میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ریلیف دیا گیا۔ جو گرفتاری تھی عمران خان صاحب کی، اس کو انسٹنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو غیر قانونی قرار دیا اور رہا کرنے کا حکم دیا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ یہ عدالت میں جو کچھ سماعت رہی، تقریباً گھنٹوں پر محیط یہ سماعت تھی، 4:30 کا ٹائم دیا، کہا 1 گھنٹے کے اندر عمران خان کو پیش کیا جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹی وی پہ جو ایک ٹی وی سکرینز پر سارے معاملات ہم نے دیکھے، 4:30 بج گئے، 5 بج گئے، 5:30 بج گئے، تقریباً 6 بجے کے آس پاس عمران خان عدالت میں پیش ہوئے، اور وہاں پر انہیں بات کرنے کا موقع بھی ملا، ان سے سوالات بھی پوچھے گئے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی یہ عدالت نے جو ساری صورتحال میں کہا کہ عدالت کے ہاتھے سے گرفتار ہونا غیر قانونی ہے، اس طریقے سے تو ملزم کو ٹرسٹ ہی نہیں رہے گا کہ وہ عدالت جائے گا تو وہ گرفتار ہو جائے گا۔ تو یہ ایک لیگلی لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے کال، رائٹ کال۔ تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا تمام تر صورتحال رہی۔ رپورٹ ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ماہر قانون شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب شاہین صاحب، اب ظاہر ہے کہ عدالت کی طرف سے حکم نامہ آ گیا ہے، جو حکومت کا آپ کو موڈ لگ رہا ہے، اب فردر کچھ اس میں ہرڈلز لا سکتے ہیں وہ؟ دیکھیں، بظاہر تو نہیں لگتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تو سازش، میرا خیال ہے کل ڈیفنس منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اور جو مریم نے دی ہے، جی تو وہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ان کی سازش یہ تھی کہ کسی طریقے سے لا اینڈ آرڈر عمران خان کو اس غلط طریقے سے گرفتار کیا جائے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کی جائے تاکہ ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکے اور الیکشن سے یہ بھاگ سکیں۔ یہ ان کی بیسیکلی سازش تھی۔ وہ کل سپریم کورٹ کے آرڈر نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ان سے توقع تو نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھائی کریں گے، یہ کوئی اور سین کریٹ کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ تمام کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، باقی جو بھی کیسز اگر کوئی ہیں ان میں آج ضمانت ہو جائے گی اور بیل بفور لیگلی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں شعیب صاحب، تو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں ذرا بتائیے گا، وہ آج تک برقرار رہے گا؟ کیونکہ ریورس کیا ہے معاملے کو، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، پھر آج کیا دوبارہ گرفتاری ہو سکتی ہے؟ کیا ہوں گے معاملات آج؟ کیا عدالت میں ہوگا کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں، آج تو وہ پروٹیکٹیو بیل اور پری ارسٹ بیل کے لیے تھا نا کیس، جو جس دن وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن کرا رہے تھے اس پوزیشن پہ واپس کر دیا۔ تو وہ جو پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے ایز اے میٹر آف رائٹ ملا کرتا ہے، تو اس کے لیے اپلائی کر دیا تھا تھرو ریٹ پٹیشن بفور دی ہائی کورٹ۔ اب وہ ہائی کورٹ میں میٹر سب جوڈیس اینڈ پینڈنگ ہے، اب وہ ظاہر وہیں سے شروع ہوگا، اور جب کورٹ نے اس میں پروٹیکٹیو بیل یا ضمانت دینی ہے تو نیچرلی باقی بھی کچھ کیسز تھے وہ بھی لگ جائیں گے، ان میں بھی بیل ہو جائے گی۔ تو کوشچن صرف سمپل یہ ہے کہ لیگلی دے کانٹ ڈو اینی تھنگ، اس میں بیل ایز اے میٹر آف رائٹ ملا کرتی ہے جو کہ مل جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی لیگلی تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سچویشن پہلے بھی تھی نا، لیکن گرفتاری ہو گئی، تو آج بھی اس کے چانس ہے؟ نہیں، آج مجھے نہیں لگتا۔ بہرحال توقع تو مجھے ان سے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ گورنمنٹ یا پی ٹی ایم کی جماعتوں سے تو بالکل نہیں ہے، ان کی سازش تو ہے کہ کوئی سچویشن کریٹ کی جائے، بٹ سو فار ایز لیگل کانسیکوینسز آر کنسرن، وہ میرا نہیں خیال کہ جب لیگل پروٹیکٹیو بیلز ہو جایا کرتی ہے، یا جس کے لیے سپریم کورٹ نے اب ڈائریکشن دے کے بھیج دیا ہے کہ اب کوئی وہ سین کریٹ کریں گے یا کوئی ایسا مسئلہ پیدا کریں گے جس سے نہ صرف جوڈیشل سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے اور ریاستی اداروں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے،
بلکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر انصاف کی خاطر عدالتوں میں آتے ہیں اور بیکاز دی کورٹس آر پروٹیکٹرز آف دی فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان. اگر عدالت کے اندر اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جائے, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا تو یہ اچھا ہے. اس سے پہلے بھی نظیر موجود ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے متعلق موجود ہے, لیکن ظاہر ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا. یہ ایک پریسیڈنٹ صحیح ہے. ایک چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ نیب کے القادر ٹرسٹ کیس پر اثر انداز نہیں ہوگا. تو اس کے بعد آج جو بھی ہوتا ہے کیا کس طریقے سے اس کی پروسیڈنگز اس کی شروع ہوں گی نیب کورٹ میں, کیا ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا, پھر گرفتاری اگر نہیں ہوئی تو پھر معاملات کیسے آگے, انویسٹیگیشن وغیرہ کیسے ہوگی؟ دیکھیں اس میں تو انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہے نا, اس کے لیے تو ان کی گرفتاری بھی ضروری نہیں ہے. اس میں اگر جواب دے نیب آرڈیننس کا جس سیکشن 24 ہے نیب آرڈیننس کا, اس کے مطابق تو جب انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کے لیے انکوائری رپورٹ کی کاپی دینا مسٹ ہے, جو کہ انہوں نے نہیں دی. پھر اس کے بعد انویسٹیگیشن ہونے کے بعد ریپیٹڈ نوٹسز کریں, ان کو بلائیں, اگر وہ نہ آئے جان بوجھ کے اور ولفلی وہ انٹینشنلی وائلیٹ کر رہے ہوں کہ وہ نہیں آنا چاہتے, پروسیس میں شامل ہونا نہیں چاہتے, تب وارنٹ آف ارسٹ جاری ہو سکتا ہے. جہاں ایسا نہیں ہوا, یہاں نہ صرف سنگل نوٹس بھی نہیں کیا, یعنی جو سنگل نوٹس کیا تھا وہ بھی انکوائری سٹیج پہ کیا تھا, انویسٹیگیشن سٹیج پہ سنگل نوٹس نہیں کیا. ایڈمیٹڈ کر فیکٹ ہے, اور کل انہوں نے آ کے نیب نے ایڈمٹ کیا اس بات کو, اور اس کے بعد تو آن دی فیس آف اٹ سیکشن 24 کے تحت تو یہ وارنٹ آف ارسٹ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ قانون کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا جو انہوں نے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چونکہ بدنیتی پہ مبنی تھی, اور ہمیں افسوس ہوا ہے کہ چیئرمین نیب کے متعلق ایک رائے تھی کہ جی وہ آنےسٹ آدمی ہیں اور فیئر آدمی ہیں, ایک پرسپشن مجھے کچھ دوستوں نے بتائی تھی. بٹ جس انداز سے بیک ڈیٹڈ انہوں نے بیسیکلی پہلے کڈنیپ کیا, رینجرز کے ذریعے اغوا کیا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیک ڈیٹڈ کریٹ کیا گیا وارنٹ آف ارسٹ, یہ ان سے سائن کرائے گئے. چونکہ چھٹی والا دن تو چھٹی تھی, کوئی ایمرجنسی تو تھی نہیں کہ جی آج سب کو چھوڑ چھاڑ کے آئیں جی آج سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ استدعا کی کہ انہیں بنی گالا جانے دیا جائے, جیسے ہی کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے, مگر عدالت نے انہیں اپنا گیسٹ بنایا, یعنی گیسٹ ہاؤس میں انہیں ٹھہرایا, پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں. تو یہ ایک دن کے لیے رہائش ہے ان کی, اب بیل کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا یا ضمانت جو بھی صورتحال بنے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا؟ کب تک ان کی رہائش ہوگی وہاں؟ دیکھیے ان کی رہائش تو آج 11 بجے تک تھی نا وہاں, وہ بھی اس لیے کہ فار دی پرپز آف سیکورٹی اینڈ پروٹیکشن, جو ملک کے حالات تھے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے چونکہ ہم آپ کو پیش ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور آپ کو ہم ریلیز کر رہے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو کہ جس سے کورٹ کا وقار بھی خراب ہو اور آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچے. تو فار دیٹ پرپز انہوں نے ان کو ایک فری مین کے طور پر انہوں نے کہا ان کو یہاں رکھیں اور ساتھ ان کو سیکیورٹی دیں, اور کل 11 بجے پیش ہوں اور وہیں سے اس پروسیس کا آغاز کیا جائے جہاں سے وہ شروع ہوا تھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی کیفیت ہوگی. میں صرف ایک بات آپ کو کر رہا تھا کہ جو نیب کا وہ وارنٹ آف ارسٹ تھا, انہوں نے کہا جی ہم نے انٹیریئر سیکریٹری کو لکھ دیا 8 تاریخ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے, اور 8 تاریخ 9 والے دن جب آئے انٹیریئر سیکریٹری اس نے کہا جی میرے تک تو یہ لیٹر پہنچا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کون لوگ تھے جن کے حکم پہ رینجرز نے ان کو اٹھا لیا, گرفتار کر لیا یا کڈنیپ کیا, واٹس ایور دے بھی. اٹ واز ویری انفارچونیٹ. ایک چیز اور بتائیں, یہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی کہا تھا کہ گرفتاری قانونی ہے, سپریم کورٹ نے کہا غیر قانونی ہے. اب اسی کورٹ میں معاملہ جا رہا ہے جس نے گرفتاری قانونی قرار دی تھی, تو یہ معاملہ بھی کیا زیر بحث آئے گا, ڈسکس ہوگا, یا صرف بیل کے حوالے سے معاملات ڈسکس ہوں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اب صرف بیل کے حوالے سے ڈسکشن آئے گی, کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو آرڈر تھا اسلام آباد کورٹ کا کہ جس میں کہا گیا تھا ایک طرف تو انہوں نے کہا کانٹیمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کریں, انہوں نے غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا ہے. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ جو اہلکار اس میں ملوث تھے ان کے خلاف FIR بھی درج کی جائے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کانٹراڈکٹری آرڈر کر دیا کہ جناب یہ ٹھیک ہے جی گرفتاری لافل ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اب وہ تو آرڈر فیلڈ میں نہیں رہا, تو نیچرلی نئے طریقے سے صرف بیل کے میرٹ آف دی بیل پہ ڈسکشن ہوگی, اس سے نہیں ہو سکتا کہ جی. لیکن بات یہ ہے کہ جو عامر فاروق صاحب کا فیصلہ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, تو ظاہر ہے کسی انفلوئنس کے تحت تو انہوں نے بھی فیصلہ نہیں دیا ہوگا, آئین اور قانون کے مطابق دیا ہوگا. تو کہیں یہ امپریشن تو نہیں جائے گا کہ یہ اختیارات میں مداخلت ہے یا تجاوز ہے یا کچھ اس طریقے سے, جیسے دوسرے فریق اس حوالے سے بات کرتے ہیں اکثر؟
نہیں دیکھیں، جب ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں جایا کرتی ہے. ایسا ہی ہے. ظاہر ہے ہم نے اس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی جو کہ کل فکس تھی، اور اپیل میں یہ طے ہو گیا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ درست نہیں تھا، یہ عدلیہ کے اوپر اٹیک تھا، یہ ایکسیس ٹو جسٹس جو بنیادی حق ہے کسی بھی سٹیزن آف پاکستان کا، اس کے اوپر حملہ تھا. عدالتوں کو سیف ہیونز تصور کیا جاتا ہے کہ وہاں لوگ پروٹیکشن کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آتے ہیں. ان کو اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ جب ہم عدلیہ میں جا رہے ہیں تو ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. تو ورنہ تو عدلیہ کل بلکہ ایک آبزرویشن دی کورٹ نے کہ اس کا مطلب ہے پھر تو یہ تصور کیا جائے گا کہ عدالتیں فیسیلیٹیٹر ہیں ان لوگوں کی کہ آئیں اور ان کو گرفتار کر کے لے جائیں اور ہم نے بلا دیا ہے. تو اٹ کین ناٹ بی سین ان دس مینر کہ انصاف نظر آنا بھی چاہیے. ایک شخص اگر عدالت میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے اور پیش ہونے کے لیے آ رہا ہے تو اس کو فل پروٹیکشن ملنی چاہیے. بہت شکریہ. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ تھے، ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے، اور اس سے پہلے جیسے گفتگو کے دوران بھی ہم نے ذکر کیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے گھر جانے کی استدعا جو انہوں نے کی تھی بنی گالا جانے کی مسترد کر دی گئی تھی. انہیں پولیس لائنز کے گیسٹ ہاؤس میں رہنے کا حکم دیا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ 10 سے 11 لوگ آپ کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں. ہاں جی، اور حکم دیا کہ عمران خان نیب وارنٹ گرفتاری کے معاملے میں درخواست ہائی کورٹ جا کر دیں. اس حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو ماننا ہوگا. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، پھر ساتھ یہ ہے کہ آپ کی بات سن کے اور بھی خوشی ہوئی کہ آپ قانون کی، اور آپ کی بات سن کے یقین ہوا کہ آپ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی اور امن چاہتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا یقین تھا اور اس کا انہوں نے اظہار بھی کیا. اس کے بعد انہوں نے سرکاری مہمان ایک اچھے طریقے سے ان کو بنایا، جن لوگوں سے وہ ملنا چاہتے تھے ان کو ملنے کی اجازت بھی دی گئی. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کسی کے حقوق پامال ہوئے ہوں، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اسی طرح سے فوری انسٹنٹ ریلیف ملے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر کوئی عدالتوں کی طرف دیکھتا ہے. اب یہ ہے عمران خان جو ہے وہ آج 11 بجے انہیں پیش کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. عدالت کے باہر کیا صورتحال ہے اس وقت، اس پر بات بھی کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم سے. تو جہانگیر ذرا بتائیے گا آج کیا تیاریاں کی گئی ہیں، کیونکہ کل بڑا یہ میک شور کروایا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی کارکن، کوئی فین نہیں آئے گا اور عمران خان کو سیکیورٹی میں لایا جائے گا. تو آپ مناظر کیا دیکھ رہے ہیں اندر اور باہر دونوں اطراف؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم عمران خان کی آج آمد سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. مختلف جو فورسز ہیں مختلف جگہوں پر گیٹوں پر تعینات ہیں، اور اس حوالے سے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکلا ٹیم نے کل 1-2 درخواستیں فائل کی تھی. پہلی درخواست یہ تھی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو حوالے سے جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ متعصبانہ ہے. ہمایوں دلاور کی اور 10 مئی کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکلاء نے جب سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تو عدالت نے سماعت ملتوی کرنے کی بجائے فرد جرم عائد کی تھی، اور یہ درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس سماعت کے لیے مقرر ہے، پہلے نمبر پہ ہے. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے 3 مزید جو درخواست ہیں کرمنل ریویژن ہے توشہ خانے سے متعلق، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سماعت کریں گے. اور عمران خان کے وکلا ٹیم یہاں پر جو ہے کمرہ عدالت میں پہنچ گئے، اور کمرہ عدالت میں جو ہے واک تھرو گیٹ بھی نصب کر دی گئی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی ورکروں کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، تو اس حوالے سے جو عمران خان کی وکلا ٹیم ہے وہ کمرہ عدالت میں 15 وکلا جو ہے اپنے ساتھ لے جا سکیں گے، اور اسی طرح میڈیا پرسن بھی وہ لمیٹڈ کر دیے ہیں کیونکہ کمرہ عدالت میں یہ بتائیے اس سے پہلے سیکیورٹی کے آلات جو ہے یہ جو معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بھی کمرہ عدالت کو کلیئر کرا دیا. اور اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے جو باقی جو رہنما ہیں ان کا آمد کا سلسلہ ویسے ہی شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے پرامن طریقے سے سماعت ہو رہی ہے، اور اس وقت کوئی جو ہے ناخوشگوار واقعہ سامنے نہیں آیا. سماعت کا آغاز ہو گیا ہے جہانگیر؟ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کیسز ان کے بینچ میں مقرر ہیں ان کا سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، جو ان کا آغاز ہو گیا ہے. اچھا، یہ جو خان صاحب کی جو کیس ہے اس کا سماعت کا آغاز پھر 11 بجے ہوگا، اس سے پہلے ہوگا؟ جی، عمران خان کی جہاں پر کیسز جو سماعت کے لیے آج مقرر ہیں وہ عمران خان کی آمد پہ ہی وہ ان کا سماعت ہوگا. اور اس وقت جو ہے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے اور ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی آمد کا جو ہے وہ حالات جو ہے خوشگوار کر دیے ہیں.
सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने। और यहाँ पर चीफ जस्टिस जो है उनके स्टाफ का कहना है कि इमरान खान की आमद पर इमरान खान के केसेस कॉल किए जाएंगे, जिस पर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट की अहकाम की रोशनी में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बताएं, पहले तो आप ये बताएं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। चले, खुदा का शुक्र है। ये मुझे बताइए कि अभी जो खान साहब के केस है, ये कौन सा बेंच इसकी समाअत करेगा? चीफ जस्टिस साहब बस खुद करेंगे? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आमिर फारूक जो है वो समाअत करेंगे। और इस वक्त समाअत का जो केसेस जो है मुख्तलिफ केसेस लगे हुए हैं, अब वो शुरू हैं, लेकिन इमरान खान के केसेस जो पहले नंबर पे थे उनको एस्केप कर दिया गया है। और कोर्ट स्टाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान की आमद पे ही जो इमरान खान के केसेस हैं फिर उनकी कॉल होगी। जी ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया। और हमें जहांगीर सूरत हाल बता रहे थे, भी जानने की कोशिश की वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर है। तो 15 जो वकला की टीम है 15 रुकनी वो रिप्रेजेंट करेगी, वो जा सकेगी और मीडिया के नुमाइंदों की भी खास तादाद ही जा सकेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि वैसे कल एक वो कॉल भी इंटरसेप्ट हुई थी, वो भी आप देखें ना कि वो एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे कॉलें जी रिकॉर्ड होने और फिर उनको लीक होने का सिलसिला जारी है। तो हम भी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो हाई कोर्ट में आज इमरान खान की आमद से कबल सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और इस वक्त सारी सूरत हाल के हवाले से हम अपडेट्स भी जान लेते हैं कि क्या तादाद है, कितनी सिक्योरिटी दी गई है और पेशी जो है वो 11 बजे है और कितना फासला है पुलिस लाइन जहां पे गेस्ट हाउस में खान साहब ठहरे हुए हैं। तो जुल्करनैन हैदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। जुल्करनैन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। बताएं जी जरा कि कब तक आज सारा मंजर ब्लू ब्लू है आपका भी और आप बड़े फ्रेश लग रहे हैं सुबह सवेरे। हाँ। अभी तो आगाज है, अभी तो आगाज हुआ। तो ये बताएं कि ये क्या? हाँ जी, नाश्ता भी नहीं किया। देखो गिला चले भिजवाते हैं हम आपको, हम अभी आपको भिजवाते हैं यहाँ से। मुझे ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, खान साहब को क्या 11 बजे तक पेश कर दिया जाएगा, उससे पहले पेश किया जाएगा, तैयारियां क्या हैं, आसार क्या दिखाई दे रहे हैं? जी इसाक, बिल्कुल खान साहब को 11 बजे आज हर सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ की सूरत हाल की, सिक्योरिटी की सूरत हाल की, तो मैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल उसी गेट पर ही मौजूद हूँ जहाँ से खान साहब को यहाँ पर पेश किया जाना है। लेकिन आज सिक्योरिटी मैयत टोटली चेंज कर दिए गए हैं। पहले जो दाखिली और खारजी रास्ते जो थे वहाँ पर खारदार तारें लगाई जाती थी, पुलिस एहलकार तैनात होते थे और हर किसी को चेक करने के बाद यहाँ पर आने दिया जाता था जो मुतलका लोग होते थे, मीडिया तक भी। लेकिन आज ये किया है कि आज दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं यानी सर्विस रोड है तो मुकम्मल तौर पे कंटेनर लगा दिए हैं। और अभी तो कंटेनर एक और पहुंचा है जो बिल्कुल हाई कोर्ट के गेट जो दाखिले गेट है वहां तक जो है कंटेनर वहां उनको ड्रॉप किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पे इसको सील किया जा रहा है। सिर्फ इतनी जगह रखी जाएगी कि गाड़ी आएगी और वो दाखिल हो जाएगी हाई गेट के अंदर, और मजीद जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जा रही है। और जो छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं मार्केट्स के, वो भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ की तमाम जितनी भी मार्केट्स आप देख रहे हैं, कैमरामैन हमारा दिखा सकता है कि ये वो मार्केट्स हैं जो बिल्कुल के सामने हैं, ये सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो रास्ते थे वो खारदार तारें लगा के, ब्लॉक्स लगा के बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं कश्मीर हाईवे से, कश्मीर हाईवे पर क्योंकि पहले ही पाक फौज के दस्ते गश्त कर रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं कश्मीर हाईवे के ऊपर। फिर रेंजर की नफरी है और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस है। और आज जो है इस्लामाबाद पुलिस के वो दस्ते जो आमतौर पे मॉब से लड़ने के लिए रेडी रहते हैं वो भी हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, अहाते में मौजूद हैं। जहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार किया था उस एरिया में वो आज इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार वहाँ पर भी मौजूद हैं, लैस हैं अपने इक्विपमेंट के हमरा। और साथ ही साथ बाकी जो यहाँ पर ATS के कमांडोज हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो रेंजर्स के एहलकार थे उनको फिलहाल आउटर कार्डन पे लगाया गया है। जैसे ही वक्त करीब आएगा तो फिर वो भी यहाँ पर करीब आ जाएंगे। लेकिन आज बहुत ज़्यादा सख्ती है और किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है इस एरिया में, सिवाय सिक्योरिटी पर्सनल या जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनके लिए भी एक मखसूस जगह जो है वो बना दी गई है कि वो गेट के आगे भी नहीं जा सकते, गेट के पीछे पीछे रहेंगे। हर जगह हर इनके 100 फुट के फासले पर खारदार तारें जो हैं वो लगाई गई हैं और बार बार चेक किया जाता है।
में तो एक्सेस आज तो होगी बहुत ही- मीडिया पर्सन्स को, नहीं? जी बिल्कुल, वो तो लिस्ट जो है वो फ्राहम की हुई है रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को, और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने वो लिस्ट जो है पुलिस को भी दी हुई है कि ये मीडिया पर्सनल हैं जो आ सकते हैं, जिनके नाम होंगे सिर्फ वो जा सकेंगे, और ठीक जो है। वकला हैं जिनके नाम होंगे सिर्फ वो जा सकेंगे, बाकी वकला को भी जाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं होगी। चल। तो आज सिक्योरिटी मैयर जो है Alright हम जी। बहुत ज़्यादा सख्त देख रहे हैं। अच्छा जुल्गन अहम, आपके पास टाइम है अभी तो, खान साहब के आने में समाज शुरू होने, तो आप नाश्ता कर लें, जबरदस्त किस्म का। पता नहीं आज कितनी ज्यादा लंबी ड्यूटी हो सकती है। बिल्कुल जी। और अब ये है कि इस हवाले से जो रिएक्शन सामने आया गवर्नमेंट का, वो जाहिर है इस हवाले से क्योंकि खान साहब को रिहा होने के बाद अदालती तहवील में रखा गया, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पुलिस को दी गई, फिर इसकी नज़ीर नहीं मिलती, फिर साथ ही साथ जिस तरीके से उनको लाया गया तो वो जजेस गेट से आए, इससे अच्छा। पहले किसी मुलजिम को जजेस गेट से लाने की भी नज़ीर नहीं मिलती। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं। फिर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला जो है, तो हमने ये भी सवाल पूछा अपने नुमाइंदे से इससे पहले कि क्या ऐसा हो सकता है जहांगीर असलम के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले की समाअत करें, या हो सकता है वो अपने आप को अलहदा कर लें। उसकी वजह यह है, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, मेरा government गला का थोड़ा सा reaction बैठा है जो हुआ आप ठंडा बता पानी रहे हैं। पीने की वजह से। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि चक्कर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपना माइंड पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, उन्होंने इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया है। तो अब क्या वो अपने फैसले पर, उसी फैसले को जिसको उन्होंने एक लेकिन सवाल कानून ये है के कि मुताबिक ये समझते हुए, मैटर डिस्कस होगा कि नहीं होगा, जी। क्योंकि जो अब शोएब शाहीन हमें बता रहे थे वो ये कि उन्होंने अपील की थी, तो अपील के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। आज सारा प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से मामला है। अच्छा, हम हुकूमती रिएक्शन की बात कर रहे थे कि वो क्या है, जो आज कौमी सलामती कमेटी का होने वाला इजलास था वो मनसूख कर दिया गया है, और इजलास में वजीर आजम ज़ाहिर शहबाज शरीफ को होना था। आज विफाकी काबीना का अलबत्ता इजलास होगा। काबीना अरकान को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। कानूनी मामलात भी डिस्कस होंगे कानूनी टीम से। इजलास में सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। जबकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आज पीडीएम का हंगामी सरबराही इजलास तलब किया है, इजलास में अमली तौर पर जो रद्द अमल देंगे उसका फैसला किया जाएगा। और वजीर दिफा भी कल काफी देर प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस करते रहे। तो की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहा, आपको दिखाते हैं पहले। कोई इस किस्म का फैसला नहीं किया गया, और ये फैसला काबीना कर सकती है। अगर हालात ने ये डिमांड किया तो इमरजेंसी भी लग सकती है। माशाल्लाह का कोई चांस नहीं, आप तसल्ली रखें। हल क्या है इससे निकलने क्या हाल ही है, एक ही दिन इलेक्शंस हों, और वो इलेक्शंस जो हैं शेड्यूल्ड हैं अक्टूबर के अंदर। और साथ ही वजीर खारजा बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ये कहते हैं तहरीक इंसाफ को खुद फैसला करना पड़ेगा कि वो सियासत चाहती है या रियासत के खिलाफ मुसल्लह दहशतगर्दी। उसूली तौर पर पीटीआई पर पाबंदी का रास्ता अच्छा नहीं होगा, लेकिन हालात की मजबूरी के बायस पीटीआई पर पाबंदी की तरफ ऐसा ना हो कि जाना पड़े। तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, ये बताएं कि पहले तो ये है कि जो कुछ हुआ है, आई एम श्योर कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे पहले तो। दूसरा और ये आप बताएं, अभी घर पर ही हैं अपने? नहीं ये नहीं पूछते। जी जी, कहाँ घर पे हो सकते ये हैं, कहाँ बच- घर पे हो सकते हैं इस इतना फस्तायत के दौर में। हमारी तो पता नहीं दिन गई और रातें गई, दिन सड़कों पे और रात छुपते छुपाते गुजरती है। जी, अच्छा बस चलिए, ये ये ना अच्छा पूछिए। कर दिया आपने कि छुपते छुपाते गुजर रही है। तो मुझे ये बताएं कि खैर खित्ता कोसार बहुत बड़ा है, तो आई एम श्योर के बहुत से ऐसे मकामात आपको मिल जाएंगे जहाँ पर बआसानी आप खैर आफियत से आप रूम सड़कें पोस्ट- एक ही है, एक सड़क पे पकड़ जाता है बंदा, खिता कोसार मुश्किल है। इस्लामाबाद में गलियां बहुत सारी हैं, वहां नहीं बंदा रह सकता। वहां एक सड़क पे जाए तो बंद करके। कल भी मेरे घर में गांव में रेंजर्स और पुलिस गई है और उन्होंने मुझे गिरफ्तार अच्छा। करने की कोशिश की। मेरे अपने घर में गांव में 6 गाड़ियां गई हैं पकड़ने के लिए। अल्लाह रहम करे। अच्छा तो मुझे इतना आसान नहीं, आप जरा ये बताएं ये कि इश्क नहीं आसान, बस बस इतना- इतना समझ सुख लीजिए सवेरे शेर। आग का दरिया है और डूब के जाना है। बस अब जरा ये बता दें कि ये इसमें जो सबसे पहले डूबने वाले थे वो इमरान खान साहब थे, उनको रिलीफ मिल गया है। अब आज जो है वो पेश होंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो आपकी तवक्कुआत क्या है? आपको क्या लग रहा है कि अब जाहिर है कि कानून अपना रास्ता लेगा, उनको रिलीफ वहां से भी मिल जाएगा, या हुकूमत के इरादे आपको कुछ और दिखाई देते हैं? देखिए, अब ये जो मुल्क में पिछले 2-3 दिन से जो हो रहा है ये किसी को पसंद नहीं है। ये जो बदअमनी है, क्योंकि इस वक्त मईशत इतनी ज्यादा खराब है और पाकिस्तान की जो तस्वीर बाहर जा रही है वो किसी तरह से बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक सियासी कारकुन, बतौर एक MNA हमें इसको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि क्या आप इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं इसलिए कि जरदारी साहब के जो फर्जंद हैं
یا جو نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، آپ کا خیال ہے یا میرا خیال ہے یا عوام کا خیال ہے، انہیں کوئی کرپشن کا درد ہے، انہیں کوئی کرپشن کا دکھ ہے؟ وہ تو مشہور ترین کرپٹ لوگ ہیں، اور اگر عمران خان کو اسی ڈیو پروسیس کے ذریعے پکڑتے تو کبھی ریئیکشن نہ آتا۔ جو عوام پاکستان نے ریئیکشن دیا عمران خان کی ناجائز گرفتاری سر پہ، لوگ مثالیں حنیف عباسی کی بھی endorse گرفتاری کر کی دیا۔ دیتے ہیں نا صداقت علی عباسی صاحب، حنیف عباسی کو نہیں، جیسے گرفتار کیا گیا، کیا وہ پروسیس جو تھا اس کو آپ ٹھیک کہیں گے؟ نہیں، دیکھیں میں نہیں کہتا کہ کوئی بندہ کوئی کبھی بھی کسی طرح کوئی ایسی بدامنی پھیلائے، لیکن جب آپ رینجرز کے ذریعے، نیم فوجی دستوں کے ذریعے اور پولیس کے ذریعے عمران خان صاحب کو ایک کیس جس کا بھی کوئی سٹارٹ ہی نہیں ہوا اس میں دھکے مار کے اور ان کو مطلب اس طرح ان کی انسلٹ کر کے پکڑیں گے، تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو پتا ہے کہ زرداری اور نواز شریف جتنے کرپشن کے خلاف ہیں ان کو پتا ہے کہ آپ کو القادر یونیورسٹی کے کیس میں عمران خان کو پکڑنا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے اگر کوئی بھی کیس چلے گا ڈیو پروسیس آف لا ہوگا، پی ٹی آئی پاکستان صداقت کی علی سب عباسی سے بڑی صاحب ایک جماعت چیز ہے۔ یہ ہے، لیٹس کلیریفائی ون تھنگ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ مثالیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہوئی ہیں، اس سے پہلے ان اداروں کو یا وہ از خود یوز ہوئے، نیب کی بات کر لیتے ہیں، یا پھر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ سر سے پاؤں تک کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد کس کس طریقے سے گرفتاریاں ہوئیں، خواجہ سعد رفیق سمیت، احسن اقبال سمیت کتنے لیڈر ہیں، مریم نواز اپنے والد صاحب سے ملنے جا رہی تھیں، وہاں سے ان کو لے جایا گیا، اور بھی کئی مثالیں اس طرح کی موجود ہیں۔ تو یہ یہاں پر ہوتا رہا۔ اب کی بار یہ ہے کہ انہوں نے موجودہ حکومت نے کیا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری یا جو بھی کیا، جس طریقے سے نیب قوانین میں ترمیم کی، اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو بھی پہنچے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ خود شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کہا اور باقی ماہرین قانون بھی کہہ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو اس وقت ہوا وہ ابھی نہیں ہوا اور ابھی زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے طریقہ کار غلط کیا تھا کہ آپ نے عدالت کے اندر گھس کے عدالت کے احترام کو، عدالت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی، which was wrong۔ دیکھیں اشفاق، جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں ماضی کی وہ سب پہ ایک ایک پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں بات کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ غلط تھا، تو کیا تب غلط تھا اور آج تب کی غلطی آج کی غلطی کا جواز ہے؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی ایم کی جو یہ حکومت ہے 13 مہینے سے اس نے فسطائیت کی ہر انتہا عبور کی ہے اور عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں۔ دوسرے جو بندوں کی آپ بات کر رہے ہیں سعد رفیق وغیرہ کی، ان کے بارے میں ایک پبلک میں امیج بھی ہے اور بہت سارے ثبوت بھی ہیں کہ وہ کرپٹ لوگ ہیں۔ دوسری طرف ایک کرپٹ لوگوں کا ٹولہ اگر عمران خان کو ایسی گول گمائیاں کر کے اگر پھنسانا چاہے گا تو یہ کسی پارٹی پولیٹیکل پارٹی کا ریئیکشن نہیں ہے، عوام پاکستان کا ریئیکشن ہے جو آئین اور قانون کے اندر رہنا چاہیے۔ اور اگر ہمارا اور لوگوں کا رابطہ ہو جاتا، انٹرنیٹ بند نہ ہوتا، ہم اس سارے جو احتجاج کو کوشش کرتے کہ لیڈرشپ دیتے۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ لوگ اس کو مینج نہیں کر سکے۔ صداقت علی عباسی صاحب ہم کراؤڈ یہ ذرا بتا دیں۔ کیسے مینج کرتے؟ ہاں دیکھیے آپ یہ دکھا رہے ہیں بلاول زرداری کو آپ دکھا رہے ہیں جو ہمیں امن کی باتیں اور دہشت گردی کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ وہ عزیر بلوچ والے، رحمان ڈکیت والے، پیپلز امن کمیٹیوں والے، لیاری گینگ وار والے ہمیں سکھائیں گے؟ پی ٹی آئی پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، مڈل کلاس لوگوں کی جماعت ہے۔ سر سکھانے کی بات نہیں، مسئلہ اب یہ آ گیا ہے کہ جب خواجہ آصف وزیر دفاع بیٹھ کر، صداقت علی عباسی صاحب کل وہ پریس کانفرنس کر کے جب یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہی حالات رہے تو آئینی آپشن میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اس صورتحال میں کیا حکمت عملی ہوگی پھر آپ کی؟ دیکھیں میں بات چیت سمجھتا ہوں کہ جو بھی ملک کے ذی شعور لوگ ہیں، جو سین ایلیمنٹس ہیں، ان کو اس ٹولے کو بچانے کے لیے ملک کو مزید تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کے جو معاشی حالات ہیں، جو اس وقت ریزرو کی پوزیشن ہے، جو پاکستان کا امیج باہر جا رہا ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس لیے ان چوروں کو بچانے کے لیے مزید اس ملک کو کسی آگ میں مت جھونکیں۔ دیکھیں ایمرجنسی لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ایک بند گلی میں یہ حکومت لے کے جا رہی ہے، اور یہ وہ لوگ جو ساری زندگی اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے، آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جس کی فین فالوئنگ بیرون ملک پاکستانی جو بڑے بڑے پروفیشنل ہیں وہ سارے اس کے فالوور ہیں، ان کو آپ دہشت گرد پاکستان میں نہیں رہتے، پاکستان کا کیا امیج آپ پورٹرے کر رہے ہیں؟ تو اپنی پاؤ بوٹی حلال کرنے کے لیے نا پوری کہتے ہیں نا پوری گائے زبان نہ کریں۔ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی بردباری کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جو یہ ایک مفاد پرست لوگوں کا ٹولہ چوروں کا، اس سے چنگل سے نکل کے پاکستان کے فیصلے، پاکستان کے لوگوں کی اور ان جو پاکستان کے مفادات ہیں
उनकी अगर नजर रख के किया जाए तो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान इंशाल्लाह यहाँ से उठेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान का मुआशरा इंशाल्लाह आगे जाएगा। बड़ी अच्छी सोच है जी ठीक है, आपकी। बहुत शुक्रिया सदाकत अली Thank you so much for अब्बासी being with us. साहब। गुफ्तगू हम उनसे कर रहे थे और अब उन्होंने तो आज शेर से आगाज किया बाकायदा अपनी गुफ्तगू का, और क्या कहें जी, हालात ने शायरी की तरफ ले गए हालात। बस क्या करें, अल्लाह रहम फरमाए। विल टेक अ ब्रेक यार। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम के आगाज में हम बात कर रहे थे और सभी इस मसले से दो चार हैं, वो जनाब है इंटरनेट बहुत ही स्लो हो गया है। खास तौर पर जो ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ये आपके स्लो चल रहा है, वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं। फेसबुक तो 3 दिन वीडियोस से मेरे पास चल ही नहीं रहा। फेसबुक और ट्विटर नहीं चल रहा। फेसबुक और यूट्यूब ने तो हद ही कर दी है, मतलब पता चला परफॉर्मेंस के लिहाज से कि फेसबुक तो मतलब उसमें पिक्चर भी आपकी जो है वो नजर और आपको नहीं आपको आ पता है कि मार्क जकरबर्ग को ये पता चल जाए तो कितना गुस्सा होगा। कितना गुस्सा वो वैसे ही आजकल पता नहीं कराटे और पता नहीं कौन कौन से वो। अब जरा हम आपको mixed बता martial दें arts try कि करें। जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो इंटरनेट की सूरत हाल है, मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट खदमात की फराहमी मुअत्तल है और टेलीकॉम इंडस्ट्री के जराए ये बताते हैं कि 2 रोज के दौरान, सिर्फ 2 रोज के दौरान टेलीकॉम कंपनीज को रेवेन्यू की मद में 1.6 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप अंदाजा कीजिए, ये तो सिर्फ इन कंपनीज को नुकसान हुआ है। इसके अलावा ई कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज, होम डिलीवरी और राइडर सर्विसेज भी मुतासर हो रही हैं। बिल्कुल, राइड सर्विसेज भी मुतासर हो रही हैं। जो टैक्सीज यूज करते थे, ऑनलाइन गाड़ियां यूज करते थे, बाइक्स यूज करते थे, पार्सल भिजवाने होते थे, जो इसके अलावा Food खाना घर पे delivery डिलीवर है। करते थे, सब्जियां, फ्रूट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ई कॉमर्स और वो भी बड़ा मुतासर आपकी हो ई रहा है। कॉमर्स और लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत करते डेली हैं। वेजेस पे लड़के काम करते थे। तो ये बड़े मसाइल हैं, सोचें उनके बारे में। ना सिर्फ ये कि लोग अब ज़ाहिर है इस दौर में रह रहे हैं जहां पर दुनिया से बड़ी तरक्की कर रही है और हमारे यहाँ 2 दिन से 3 दिन से इंटरनेट बंद है, जिसकी वजह से एक खबर ये आप सुन मसाइल लें। का सामना है। सदफ क्या खबर है अब्दुल बताएं जब्बार कि डॉलर की कदर में 10 रुपए 93 पैसे की कमी हो गई Oh my है। सुन लें God। जरा जी, 10 रुपए 93 पैसे की कमी हो गई है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 298 पे। अच्छा, वैसे एक बात यह है कि बंद भी तो कितने पे हुआ था? 290 का तो हम बता के गए थे कि चल रहा 305 तक चला गया था ना। 296, तो ये 300 क्रॉस कर गया था। अब उसको वापस लेके आए हैं जनाब, और ओपन मार्केट में डॉलर 290 पे ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 288 में कर रहा है, यानी कि जितना ऊपर लेके गए थे उतना नीचे ले आए हैं। तो मामला वहीं पे है। तो 10 रुपए 93 पैसे की कमी हुई है। ना करते तो भी पाकिस्तानी आवाम बेचारी ने क्या कर लेना था, लेकिन बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने इसकी जो कीमत है और इसकी कदर जो है वो डॉलर की थोड़ी कम की है। चलें जी, तो इसी के साथ यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, के बाद वापस आएंगे। जी जनाब, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। अच्छा, मैंने कोशिश की कि मैं कुर्सी घुमाऊं, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर मैं तारों में उलझ गया तो फिर हमारा मामला आइन और कानून के मुताबिक कैसे हल होगा? शिराजा बिखर जाएगा। शिराजा बिखर जाएगा। तो बात यह है कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, और फिर जो है हालांकि वो कर सकते थे, मैंने इन्हें कहा था यू कैन डू इट, तो नहीं, लेकिन ऐसा आ रही थी आप। लेकिन ऐसा अगर हो जाता, मैं अगर गिर जाता, मुझे कोई नुकसान पहुंच जाता, तो फिर आपको किसी वारिस को ढूंढना पड़ता हाँ, मेरी जगह। सही बात है। फिर तो बात वारिस ये है की कि मदद हमें हम ऐसा चाहिए नहीं होती। चाहते। तो मैं नहीं चाहता कि मैं इस फिर नशिस्त वारिस को से आना भी उठूं। पड़ता। तो मैं इस कुर्सी से चिपक के बैठा रहूंगा, क्योंकि तरीकेकार यही है, यहाँ पर इस मुल्क में यही होता है। कोई भी कुर्सी नहीं छोड़नी छोड़ना है, जगह नहीं जो अपनी मर्जी हो छोड़नी, जाए। कुछ भी हो जाए, कुर्सी समेत ही आप मतलब हमें मैं यहाँ भले से अपनी निकाल कुर्सी के यहाँ से दो। लेके इधर चला जाऊं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ठीक है, कुर्सी तो नहीं बात छोड़नी। यह है कि ये सिलसिला है। तो आपको सुकून नहीं है? अभी शाम को एक ही कुर्सी पे बैठती हैं अकेले? शाम को एक ही कुर्सी पे बैठती हूँ, लेकिन क्या करूँ, 7 दिन का यही मामला है, कुर्सी पे ही बैठे। तो बहरहाल, तो अब जरा हम अपने दुखड़े रोने के बाद अब आ जाते हैं हाय। मामलात पर कि गर्मी की शदीद लहर है, और गर्मी सदफ अब्दुल जब्बार इतनी शदीद महसूस हो रही है कि उसके अंदर अगर आप एसी घर पे चला रहे एसी हैं कहाँ तो काम उनके कर कोई रहा है? असरात दिखाई नहीं दे रहे। और जिन लोगों के घरों में आप सोचिए कि वेंटिलेटेड नहीं है, बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट्स में सारे रहते लोग हैं, एक घर में, छोटे से और फ्लैट में रहते खास हैं। तौर पर एक कमरे में ये इस तरीके से, तो अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बड़ा मुश्किल वक्त है हर किसी के लिए। जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, वो फिर भी किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए बड़ा मुश्किल, सफ़ेद पोश लोगों के लिए बहुत मुश्किल। और ख़ास तौर पर जो बिजली के बिल पहले ही हमें बुरा लगा करते थे, आप जिस तरह से तबाहकुन बिल आते हैं, सदफ 100-150 यूनिट हो तो आपका तकरीबन 7-8 जब बिजली के बिल का पूछ रहे होते हैं ना कितना बिल आया, तो उसके फौरी बाद आप दुआएं पढ़ना शुरू कर देते या अल्लाह हैं रहम। कि या अल्लाह रहम, इतना बिल ना आया हो, या अल्लाह रहम करना। सो ये हमारे हालात हैं। सोचें तो जो बेचारे 40,000, 50,000, 60,000 जिनकी तनख्वाह है या उससे भी कम है, उससे भी कम। उनके क्या हालात होंगे।
تو ہم اسی کے ساتھ ٹاپ سٹوریز کی طرف بڑھ جاتے ہیں کیونکہ باتیں تو یہ ہمارے ساتھ چل ہی رہی ہیں. تو ٹاپ سٹوریز دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی. سندھ بھر میں شدید گرمی کی لہر. کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری اور دادو میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے بھر میں شدید گرمی کا سلسلہ رواں ہفتے بھی جاری ہے. لاہور کے سب سے بڑی سرکاری اسپتال میو میں امراض قلب کا سامان ختم. آپریشن رک گئے, علاج بند ہو گیا. مریضوں کو شدید مشکلات. اسپتال عملے نے آپریشن کے لیے نئی تاریخیں دینا شروع کر دی. اور خیبر پختونخوا حکومت کا سیاحت کو فروغ دینے کا عزم. ضلع اورکزئی میں جشن بہارا فیسٹیول کا آغاز. ثقافتی دستکاری اور روایتی کھانوں کے اسٹالز کے علاوہ مختلف کھیلوں کا انعقاد کیا گیا. تو چلیں جی اسی بات پہ بات کر لیتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی جی کہ آپ نے آخری ہیڈ لائن جو پڑھی اسی کے اوپر ہم رپورٹ شامل کرنے جا رہے ہیں. خوشی ہوئی آپ کو؟ ہاں مجھے خوشی ہوئی. اچھا رپورٹ ہی ہے جو ہم بولیں گے وہ رپورٹ ہے, مطلب ہم رپورٹ کر رہے ہیں. وی آر رپورٹنگ ہے. ہاں تو آپ بولیں اشفاق کی رپورٹ شامل کریں. اشفاق اسحاق ستی کی رپورٹ شامل تو ترجمان ٹورزم اتھارٹی کے مطابق ضلع اورکزئی میں مختلف خوبصورت سیاحتی مقامات موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. اوئے ہوئے اف 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 نیلا آسمان, گرین سبزہ, سبزہ گرین ہی ہوتا ہے, مطلب سبزہ آسمان. او یا کیا خوبصورت منظر ہے. اف میرا تو دل کر رہا ہے یہاں جانے کا. اشفاق اللہ رحم فرمائے, اللہ آپ کو اجازت مجھے دے, اندر سے کہہ دی کہ آپ کو اللہ چھٹی آپ کو نہیں موقع ملے. دے. تو بات یہ ہے کہ سیاحوں کو مدعو کیا گیا ہے. ان کی معلومات کے لیے ایک ڈیسک بھی قائم کر دی گئی ہے. گزشتہ عید پر بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد نے ضلع اورکزئی کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کیا تھا. اور یہ جشن بہارا فیسٹیول. جی جشن بہارا فیسٹیول ہے, تو اس پر بات کر لیتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل کے پی کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی محمد بختیار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی بختیار خان صاحب فار بینگ ود اس. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو جشن بہارا فیسٹیول ہے اس کی انعقاد کی تیاریاں کیسی ہیں؟ اچھا نارملی جو جشن بہارا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پہلے کیا جاتا ہے. اگر میں لاہور کی حد تک بات کروں وہاں پر تھوڑا سا ڈیلے کیا جا رہا ہے. مارچ کے سیزن میں شروع ہو جاتا ہے. بختیار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, سن سکتے ہیں؟ بالکل جی, السلام بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. جی جی جس طرح آپ لوگوں نے بتا دیا کہ ہم نے ڈسٹرکٹ اورکزئی میں جشن بہارا کے فنکشن کا آغاز کیا ہوا ہے. جی جی اور یہ اس پاٹا کو ہم نے جو رانا پاٹا کے ڈسٹرکٹ تھے ان کی جو بیوٹی ہے, جو خوبصورتیوں کو دنیا کو معلوم ہے, ہم نے اب اسٹارٹ کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک ایک ڈسٹرکٹ کو کھولیں گے ٹورزم کے لیے, سیاحت کے لیے. تو ہم نے ابھی فنکشن کا انتخاب کیا ہے وہاں پہ اورکزئی ڈسٹرکٹ میں, اور یہ ایک 3 دن کا میلہ ہے جس کو ہم سپرلے میلہ یا جشن بہارا کہتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ آپ لوگ تھوڑا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں, تو اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس بار ایک تو موسم بھی ٹھنڈا تھا, دوسرا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے وہ کافی ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں پہ ہم ایونٹ کر رہے ہیں. تو ابھی وہاں پہ بالکل پیک میں ہے جو بہار کا موسم ہے. تو یہ ہم نے 3 دن کا میلہ سجایا ہوا ہے, جس میں صوبائی جو ہماری گورنمنٹ ہے, کلچر ٹورزم اتھارٹی ہے اور پاک آرمی کے تعاون سے یہ میلہ ہو رہا ہے. یہ قومی میلہ ہے, نیشنل لیول کا میلہ ہے جس میں پورے ملک سے لوگ آ رہے ہیں. اچھا تو ہم تو دن کے مناظر ہی دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے وہ قدرت صبح سویرے یا سورج کی روشنی میں تو پہاڑ اور سبزہ بڑا خوبصورت لگا ہے, لیکن رات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑی زبردستی لائٹنگ کی گئی ہے. تو ذرا ہمیں بتائیں اس جشن بہارا میلے میں ایک تو روایتی کھانے ہیں, مجھے بتائیے گا روایتی کھانے کیا ہے کیونکہ آئی وانٹ ٹو نو, اور کھیلوں کا انعقاد کیا گیا. تو کون کون سے کھیل یہاں پر ہیں جن کا انعقاد کیا گیا ہے؟ جس میں وہاں پہ سائیکل ریس ہوں گے, وہاں پہ باقی جو لوکل کھیل ہے, جو مقامی کھیل ہوتے ہیں چھوٹے موٹے, وہ کھیلے جائیں گے, اور ہارس رائڈنگ ہے, باقی جتنے بھی بڑے بڑے کھیل ہیں وہاں پہ ہم اس کے ارینجمنٹ ہو گئی ہے, وہ آج سے انشاءاللہ بھی اسٹارٹ ہو چکی ہیں. تو ایک تو ہمارے کھیل وہاں پہ انشاءاللہ ہوں گے بہت سارے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, بڑے کھیلوں کا تو آپ نے بتا دیا نا کہ ہم تو ہارس رائڈنگ کا تذکرہ اکثر سنتے ہیں. کچھ کھیل جیسے پنجاب کی سائڈ پہ چلے جائیں تو کچھ کھیل جیسے ہوتے ہیں, گلی ڈنڈا ہو گیا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی ہمارے بچپن میں تو کھیلوں کا ہی درجہ رکھتے ہیں. پھر یہاں پر کراچی میں آپ دیکھ لیں تو یہاں پر پٹو گرم یا پھر طرح طرح کی اس طرح کے بھی کھیل ہوتے ہیں, کھوکھو وغیرہ ایٹسیکٹرا. وہاں پر کوئی مقامی کوئی روایتی کھیل ہیں ایسے کہ جن کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ بڑے بڑے کھیلوں کا نام تو سب نے سنا ہوا ہے.
जी वहाँ पे जिस तरह आपने बताया वहाँ पे तो लोकल खेल होते हैं, जिस तरह नॉर्मली कबड्डी भी खेली जाती है, जो बच्चे जो खेल खेलते हैं, जो बच्चियां खेलते हैं छोटे मोटे खेल, वो उसको लोकल जबान में डिफरेंट का नाम होता है। अच्छा, तो वो खेल वहाँ पे भी अरेंज हो गए हैं, और बाकी बूढ़ों के भी इसमें मुकाबले हैं, जवानों के भी इसमें मुकाबले हैं। जबरदस्त। तो जितनी भी लोकल छोटे मोटे खेल है जो कि रवायती अच्छा, खेल है, एक चीज और बताइएगा, एक चीज सदफ ने आपसे ये भी पूछा, क्योंकि हमारा खाने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, रिवायती हम खाने। खा नहीं सकते तो हम सुन के खुश होना चाहते हैं, तो बताएं रिवायती खाने वहाँ की हैं कौन क्या? सी डिशेज हैं जो रिवायती कहलाती हैं और क्या मतलब फेमस डिशेज क्या हैं? वहाँ पे तो वैरायटी की आपको बताएं कि डिशेज मिलते हैं। लोकल जो उनके खुराक होते हैं, जिसमें मेजर उनकी कढ़ाई शढ़ाई होती है काफी ज्यादा। लोकल जो यूनिक किस्म के साग वगैरह जो पकते हैं, लोकल सब्जियां होती हैं। अच्छा, और जो आपको पता है दमपोख वगैरह, जो बटन कढ़ाई और दमपोख और वाह वाह। ये रोस्टेड मटर वगैरह, ये सारी जितनी भी लोकल कुजीन है वहाँ पे इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे। दम पुख्त और बटर के साथ कढ़ाई, जी। मटन कढ़ाई, वाह वाह क्या रिवायती खाने। तो ये आपने कहा 3 दिन का मेला है, तो इसमें मतलब एंट्री किस तरह होती है, ये इसकी आगाही के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? फ्री एंट्री है, जी, तो ये क्या सिलसिला है? ये इसमें एंट्री बिल्कुल फ्री है, बल्कि हमने लोगों को इनवाइट किया हुआ है। वहाँ पे लोगों के लिए टेंट विलेजेस बनाए गए हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा। और हमारा सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो सब में हमने इसकी पब्लिसिटी की है। हमने बैनर शदर भी लगाए हैं पूरे पेशावर के अंदर भी और पूरे सदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी। तो ये बिल्कुल फ्री एंट्री है। और हमने मुख्तलिफ चंदी शराब का चैनल हो गया, तो हमने काफ़ी लोगों को ये मैसेज पहुंचाया कि वो आ सकते हैं, वो ये खेलों को और ये मुकाबलों को और ये जश्न को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी न कोई फीस है, न कोई एंट्री फीस है, न कोई और फीस है, बिल्कुल ये फ्री है। और हम वेलकम करते हैं जो भी आना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान से। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सिक्योरिटी है, कोई मसला नहीं होगा, तो दे कैन एंजॉय। अच्छा, हम गुज़िश्ता ईद पर भी 1.5 लाख से जायद अफराद ने जिला और अगज़े के मुख्तलिफ सयाहती मकामात का दौरा किया था, तो अब क्या एक्सपेक्टेड है? इन 3 दिनों में कितने सयाह यहाँ आ सकते हैं, क्या अंदाजा है आपका? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। पिछली ईद पे हमने थोड़ी फैसिलिटेशन की और थोड़े से मैसेज दिया लोगों के जी, और अगज़े डिस्ट्रिक्ट जो है अब ये खुल गए हैं टूरिज्म के लिए। तो ईद पे 1.5 लाख तक लोग आए थे। इस बार हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि 2.5-3 लाख तक से लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट है। और आसपास के जितने अजला है उन सब से, इवन पंजाब से लोग जो है आ सकते हैं, बल्कि आ रहे हैं। चलें, ठीक हो गई है, तो 2.5-3 लाख तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डायरेक्टर जनरल हमारे साथ मौजूद थे, केपी टूरिज्म कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी। और जाहिर है कि बड़ा अच्छा जी फेस्टिवल होगा, आई एम श्योर के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उससे बड़ा एक मुस्बत इमेज जाएगा। अच्छा जी, इस्लामाबाद के हवाले से हम खबरें आपको दे रहे थे इससे पहले, और हम आपको बता रहे थे कि बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अहम खबरें वहाँ से आ रही हैं, और खासतौर पर इमरान खान साहब के मुकदमात की समाअत है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक अभी जमानत के केसेस सुन रहे हैं। और आज लगता है लतीफ खोसा साहब ये फरमा रहे हैं कि आज लगता है कर्फ्यू लगा है, हमारे शेल खाली हैं और आर्म्स भी नहीं है। अच्छा। और अदालत के इर्द गिर्द तो आर्म्स ही आर्म्स हैं। चलें, तो जरा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जहांगीर असलम, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जहांगीर बताइएगा, यहाँ पर लतीफ खोसा ने जो सारी सूरत हाल पर तबसरा भी किया और साथ में जो सिलसिला इस वक्त जारी है समाअत के हवाले से, वो बताइए। जी बिल्कुल, तोशाना केस पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। जब ख्वाजा आरिफ ने दलाइल दिए कि उन्होंने कहा कि ये जो अमायुल दिलावर जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने फर्द जुर्म आयद किए, वो जो है कर ही नहीं सकते थे, और जिस पर क्योंकि वो दरखास्त ही काबिल समाअत नहीं थी, और उस पर जो है अदालत ने जो है फर्द जुर्म हमारी बाइकाट के बावजूद, जो कि एक आईनी तरीका होता है, वो अपनाया ही नहीं गया था, जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, उस केस पर हम हुक्म इम्तना जारी कर देते हैं और आइंदा समाअत तक फरीकैन जवाब दें और ये बताएं कि जी उस हवाले से अदालती क्या जो है खामियां मौजूद हैं, उस हवाले से आप भी जो तैयारी करके आए। अदालत ने इमरान खान पर जो फर्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है, वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी करके बता दिया है कि जी उस पर हुक्म इम्तनाम जारी करने का हुक्म कर रहे हैं, और आइंदा समाअत तक जो है फरीकैन है वो अपना तहरीरी जवाब हाई कोर्ट में जमा कराएं। और अदालत में जब केस की समाअत हुई, तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे हाथ में ना शेल है ना आर्म्स हैं, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है कर्फ्यू नुमा है, और यहाँ पर हाईकोर्ट में आते हुए हमें जो है बहुत ज्यादा तकलीफ और मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ हम हाईकोर्ट आए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
تو اس وقت جو ہے سماعت کر رہے تھے چیف جسٹس، لیکن عدالت نے عمران خان کی جو کیسز ہیں منتقلی کے حوالے سے جو خواجہ عارف نے درخواست دائر کی تھی کہ متعلقہ جج ہیں وہ نہ سنیں، جس پر ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کر دیا ہے۔ اب جو متعلقہ جو سیشن جج ہیں وہ کیس پر سماعت کر سکتے ہیں۔ چل جہانگیر ہمیں بتا رہے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے 4 مقدمات کی سماعت ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق ابھی ضمانت کے کیسز سن رہے ہیں، اور آج یہ ریمارکس تھے لطیف کھوسہ صاحب کے، آج لگ رہا ہے کہ کرفیو کا سما ہے، تو جس پر یہ کہا گیا کہ جی عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ ساری صورتحال کو وہاں پر دلائل ان کا جاری ہے، اور ایک عدالت میں منتقلی کے کیسز بھی ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں جس کی اپڈیٹس ہم لے رہے تھے۔ چلیں جی اب لاہور سے خبر شامل کر لیتے ہیں، جہاں پر جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حملہ کرنے والے کچھ شرپسندوں کی شناخت کر لی ہے، اور قانونی کارروائی کا اس سے متعلق آغاز ہو چکا ہے۔ کور کمانڈر ہاؤس کا جلاؤ گھیراؤ، توڑ پھوڑ کی پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لینے والوں میں اب تک بیشتر افراد کی شناخت ہو چکی ہے۔ اچھا، ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ شرپسند اویس مشتاق کے بعد فاروق، محمد حاشر خان اور جہازیب خان کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مزید ہمیں لئیق الرحمان بتائیں گے۔ تو لائق ذرا بتائیے گا کیا مزید ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ صدف، شرپسندوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کے تحت جو ایف آئی آر درج کر دی گئی ہیں، ان میں تو اویس مشتاق اوکاڑا سے، عباد فاروق لاہور سے، محمد عاشر خان یہ بھی لاہور کے رہائشی ہے، جہاں زیب خان کیولری گراؤنڈ لاہور کے رہائشی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور مزید کی شناخت کا سلسلہ بھی جاری ہے جو کور کمانڈر ہاؤس کے جلاؤ گراؤ، توڑ پھوڑ اور لوٹ مار میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ پرتشدد کارکنان جنہوں نے مسلح، اسلحہ، ڈنڈے پتھر اور پیٹرول بم استعمال کیے تھے، ان کی شناخت بھی کی گئی ہے، ان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تاہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تو جناح ہاؤس کے حوالے سے اطلاع تھی، اس کے علاوہ ملک کے دیگر جو شہروں میں اور علاقوں میں واقعات ہوئے تھے ان کے حوالے سے بھی شناخت اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان میں بہت بڑی تعداد میں جن لوگوں نے نعرے بازی کروائی تھی پاک فوج کے خلاف اور دیگر کارکنان کو اکسایا تھا، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے خلاف قانونی چارجائی شروع کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں اور جو مختلف حوالوں سے ان کے پاس شواہد آئے تھے، لوگوں کی شناخت ہوئی تھی، ان کی گرفتاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان جو شرپسند رہنما ہیں مختلف پارٹیوں کے اور مختلف جو لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائیں گی، اور ان کے خلاف جو متعلقہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ دیگر جو قوانین ہیں ان کے تحت کارروائیاں بھی کی جائیں گی، اس بات کا بھی عندیہ دے دیا گیا ہے۔ جی صدر، ٹھیک ہے، اور آپ نے ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ مزید افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس ادھر ہی نہیں بلکہ دیگر علاقوں میں بھی املاک کو نقصان پہنچایا، وہ بھی قانون کی گرفت میں آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے اعترافی بیان بھی سامنے آ گئے ہیں۔ جی جی، تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ فضل خان وزیر ڈیرہ اسماعیل خان تحریک انصاف سے درسات سے منسلک موجودہ حالات میں عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی ہے، متعدد جگہوں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو اس قسم کی جو چیزیں ہوئی ہے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم بحیثیت ایک مہذب قوم اپنے اداروں کا، چاہے آرمی ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے جو بھی ہے، ان سب کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم نے جو کل احتجاج کیا تھا جس میں آرمی کے خلاف جو نعرے بازی ہوئی تھی، یہ ہم نے غلطی کی تھی، انشاءاللہ دوبارہ آرمی کے خلاف آئندہ آرمی کے خلاف احتجاج میں نعرے بازی نہیں ہوگی۔ آرمی بھی ہمارا ہے اور ملک بھی ہمارا ہے۔ میرا نام فرحات گل ہے، اور ہم جو احتجاج کے وقت جذباتی ہو کے جو آرمی کے خلاف ہم نے جو نعرہ بازی کی تھی، تو یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے نہیں کریں گے اس طرح، کیونکہ فوج بھی ہماری ہے، ملک بھی ہمارا ہے، اور یہ ادارے بھی ہمارے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ تو کہ کس طریقے سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی، اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد افراد ایسے ہیں کہ جن کی جانب سے یہ کارروائیاں کی گئیں، پرتشدد کارکنان اسلحے کے ساتھ لیس تھے، اس کے علاوہ پیٹرول بم بھی ان کی جانب سے یوز کیے گئے، املاک کو نقصان پہنچایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، تو اب اس حوالے سے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اعترافی بیانات بھی کچھ سامنے آئے ہیں، اب ان کی کیا تعداد بنتی ہے یہ ظاہر ہے، کیونکہ یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت، دفعات کے تحت مقدمات بھی درج ہو رہے ہیں۔ تو لسٹ تو سامنے آ گئی ہے، لیکن نہ صرف جناح ہاؤس بلکہ جو دیگر علاقوں سے بھی جہاں جہاں سے نشاندہی ہو رہی ہے وہاں سے بھی ان افراد کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اسلام آباد پولیس نے ہائی کورٹ کے اندر جانے کی کوشش کرنے والی 2 خواتین کو
गिरफ्तार कर लिया। ये भी इसके साथ एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इमरान खान साहब की पेशी के मौके पर सख्त इंतजामात किए गए हैं और ये खबर अभी सामने आई है कि 2 खवातीन को अरेस्ट किया गया है। अभी कौन है और ये जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो अभी जब हमारे नुमाइंदों से बात हो रही थी वो बता रहे थे कि सिर्फ वही लोग जा सकते हैं अंदर जिन्हें इजाजत है, जिसमें मीडिया पर्सनल बताए जा रहे थे और जो वकला की टीम है वो बताई जा रही थी, या फिर अगर तो किसी पार्टी या फरीक के वहां पर जो नुमाइंदे होंगे वो जा सकते होंगे। लेकिन ये खवातीन कौन है, इन्होंने जानने की कोशिश की। जुल्करनैन से जान लेते हैं। जुल्करनैन, 2 खवातीन को हिरासत में लिया गया और ये गालिबन हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। कौन है ये, क्या शनाख्त हुई है? जी बिल्कुल, 2 खवातीन हैं, इनको हिरासत में लिया है। इन्होंने अपना तारफ जो है कराया था कि जी हम साफी हैं। जब इनसे चेक किया गया और इनके पास किसी किस्म का कोई भी कार्ड नहीं था तो उन खवातीन को हिरासत में लेके थाने मुंतकिल कर दिया गया है और सिक्योरिटी जो है इस वक्त मजीद बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी यानी एयर सर्विलेंस की जा रही है। तमाम जो अफरान हैं वो भी हाई कोर्ट के सामने पहुंच चुके हैं और सिक्योरिटी मजीद सख्त करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं और खासतौर पे जो रास्ते खुले थे वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एक जो रास्ता है जो मीडिया के लिए है, अब सिर्फ वो रास्ता खुला है, बाकी सारे बंद कर दिए हैं। कोई भी गैर मुतरक शख्स जो है वो हाई कोर्ट के जो दाखिली गेट है वहां तक नहीं पहुंच सकता जहां से इमरान खान ने दाखिल होना है। अब वहां पर रेंजर की जो नफरी है वो भी लगा दी गई है। यहाँ तक कि पंजाब पेट्रोलिंग हाईवे की जो नफरी है उसको भी तलब किया गया है। आउटर पर उस नफरी को भी लगा दिया गया है। नफरी में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। नफरी में भी मजीद इजाफा कर दिया गया है। मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। तो इमरान खान की पेशी है, 11 बजे का टाइम है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और इसी दौरान 2 खवातीन ने हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। साथ ही हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन ये भी बता रहे हैं कि एयर सर्विलेंस भी की जा रही है और सिक्योरिटी की नफरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कल से ज्यादा बताई जा रही है कि सिक्योरिटी यहाँ पर हाई अलर्ट है। तो बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इस सारी सूरत हाल को बताने के लिए। जी अब से कुछ देर पहले जो हमने जहांगीर असलम साहब की खबर दी थी उन्होंने उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। ये खबर हमने आपको अभी कुछ देर पहले भी पहुंचाई थी और इस हवाले से तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। जज साहब ने कह दिया कि ये हम शवाहिद के दौरान देखेंगे, ऐसा कहा ख्वाजा हारिस ने। और चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने क्या कोई फाइंडिंग दी है? जी, ट्रायल कोर्ट ने कोई फाइंडिंग नहीं दी, ये एक्सप्लेन किया ख्वाजा हारिस ने। हक़ाइक़ वाज़ेह इलेक्शन कमीशन ने कंप्लेंट की मंजूरी बाज़ाब्ता तौर पर नहीं दी और ट्रायल कोर्ट ने कहा कि शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त एतराज़ात को देखेंगे। ठीक है जी, अब जरा जी दारुल हुकूमत से निकलते हैं और सूबा सिंध की तरफ आते हैं। यहाँ क्या मामला चल रहे हैं? सूबा सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल खराब करने की कोशिश करने वाले अनासिर को नहीं छोड़ेंगे। ये IG सिंध गुलाम नबी मेमन का 2 टोक मौकिफ है। वो ये कहते हैं जनाब के 20 मुकदमात दर्ज करके 350 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। तो नजीर शाह के पास डिटेल है, नजीर की तरफ चलते हैं। नजीर बताइए क्या मजीद डिटेल्स हैं? बिल्कुल देखिए, हम इस वक्त IG सिंध गुलाम नबी मेमन के साथ मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों से जो पूरे पाकिस्तान की मजबूरी सूरत हाल रही उसमें कराची में काफ़ी बेहतरी रही। ओवरऑल कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद अब क्या हिकमत अमली है? ये नई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट की गई। अब तक जो पूरे सिंध में कोई 20 मुकदमात दर्ज हुए हैं और जिसके अगेंस्ट तकरीबन कोई 350 के करीब लोग डिटेन हुए हैं। तो उसमें अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे CCTVs हमारे पास कलेक्ट हो गए हैं तो हम उनके ज़रिए से देख रहे हैं कि भाई कौन इसमें इन्वॉल्व है। हर एरिया में जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ उनके जो SP इन्वेस्टिगेशन है वो ये काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस तरह से आइडेंटिफाई हुए हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जिन्होंने तशद्दुद को मतलब इस तरह का बनाया, हम नहीं समझते कि उनको बाहर होना चाहिए। ये मज़ीद नुकसान करेंगे। ये कानून के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उनकी अरेस्ट होनी चाहिए। बिल्कुल देखें, IG सिंध का यही कहना है कि पुलिस अपना काम मुकम्मल कर रही है, जिसका सबूत यह है कि किसी एक दिन भी ना ही कोई मार्केट बंद हुई है, ना सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी में कोई कमी आई है और पुलिस इसी तरीके से अपना काम करती रहेगी। जी एक ब्रेक लेते हैं जी। अब ज़रा तस्करा कर लेते हैं वेरी क्विकली। वो तस्करा ये है कि आजकल जैसे हम खुद भी अगर कभी कभार ऐसा होता है नमाज पढ़ते हुए उसके अलावा कभी उठते बैठते हुए आपको
रुकू में जाते हुए होता है ना, टक की आवाज आ जाती है घुटनों से, हड्डियों से आवाज आती है, घुटने से आवाज तो आती है। उसके अंदर ये है कि घुटनों से आवाज आना, फिर ये उंगली चटखाते हुए, उंगली तो वो एक चटकाना अलग- जिसे नकल क्रैकिंग भी कहते हैं, तो लोगों की आदत होती है, सामने वाले को बहुत बुरा लग रहा होता है लेकिन आप उससे अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। या फिर अगर आप मूव कर रहे होते हैं तो कभी शोल्डर से आवाज निकलना या इस तरीके से निकलना, क्या ये खतरनाक है? इसका तरीके का, इसकी वजूहात क्या है? क्या इसके लिए हमें कंसर्न होना चाहिए? तो जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद परवेज अंजुम साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और हमारे प्रोग्राम की जीनत बनते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस और आपने इंतजार भी फरमाया। शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे। सर ये बताएं, ये आवाजें क्यों आती हैं उठते बैठते, खास तौर पे जो नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आप खुद ही फील करते हैं, देन यू गेट लाइक अलार्म्ड कि क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब आप सब कुछ भूल के सोच रहे होते हैं। बहुत कॉमन सवाल किया आपने ये, लेकिन ये जहन में रखें कि ये हड्डी से आवाज नहीं आती है। अच्छा, मैंने गलत बताया। सबसे पहली बात है, हमारे जिस्म में हड्डी के दरमियान लिगामेंट्स टिश्यूज होते हैं, उनके चटकने की आवाज है। दो हड्डी जहाँ जहाँ जोड़ है, जॉइंट्स हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने एक कहते हैं कुरकुरी हड्डी, हम कह रहे हैं आप कान की, इस तरह हम इसे कार्टिलेज कहते हैं, वो अल्लाह ताला ने दिया हो कि हड्डियाँ आपस में ना टकराएं। अच्छा, जो एज के साथ साथ वो कार्टिलेज खत्म हो तो फिर हड्डियां टकराना शुरू होती हैं। अगर हड्डियों के टकराने से आवाज आएगी ना तो फिर तो इंसान उस दर्द को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अभी से दर्द होना जिसे सब सर, ये कार्टिलेज जो है ये इस तरह टकराती रहे तो घिस नहीं जाती? एग्जैक्टली, नुकसान इसका भी है। अच्छा है, बहुत नुकसान है, इससे ज्वाइंट वीक हो जाते हैं। Why does it happen? क्यों होता है? ये जिनके ज्वाइंट वीक होते हैं, जिनके जो उनकी ज्वाइंट को स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, लिगामेंट, अल्लाह ताला ने क्या किया, हड्डी रखी है ना यहाँ, इसके दरमियान उन्होंने लिगामेंट टिश्यूज दिए जिसको पकड़ के रखे हुए हैं। ये हड्डी अलग है बिल्कुल, लेकिन वो टिश्यूज के आपने देखा होगा कभी गोश्त वगैरह देखें तो उसमें कैसा शीशा सा होता है जैसे फेंक देते हैं, बहुत सख्त सा होता है, पीले रंग का, वाइट, दैट इज लिगामेंट। अब मैं और से देखूंगी। अच्छा सर, तो मुझे ये बताएं तो अब क्या करें? अब हो रही है उंगलियां भी चटखाते हैं, वो भी नुकसान, लेकिन वो एक दफा के बाद दूसरी दफा नहीं होती, ये क्या वजह है? ये ऐसा है कि ये नुकसानदेह है, उससे ज्वाइंट वीक हो जाते हैं। अच्छा, उंगलियां चटखाने से? जी एग्जैक्टली, वो घुटने से जो आवाज़ आती है आपके नमाज में, ये बहुत कॉमन है और हम इसी लोगों को कहते हैं कि एक्सरसाइजेस करें, मसल्स को बिल्डअप करें, वो आवाज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो इसका जब देखिए आप खुद भी सोचें कि अगर ये कोई चीज़ टकरा रही है बार बार, फ्रिक्शन से नुकसान तो होगा ना। तो वही इंसानी जिस्म का हाल है कि बार बार फ्रिक्शन हो रहा, उसमें स्वेलिंग शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, जब तक उसे चटकाए नहीं, आराम नहीं, तो लोगों की तो आदत पड़ जाती है, तो उस आदत से छुटकारा कैसे हासिल हो? यही है कि उनको अपने अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो, उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी। ये तो कोई दवा से नहीं, क्योंकि लोग हार्मलेस समझते हैं इसे। नहीं, लेकिन उनको इस आपके तवज्जुह से बहुत अच्छी बात उनको पहुंचाइए कि ये हार्मफुल है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जैसे बात ये है कि नॉर्मली फ्रिक्शन दूर करने के लिए, मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी है, उसके अंदर मोबिल ऑयल क्यों डाला जाता है या बाकी चीजें क्यों डाली जाती हैं, ताकि फ्रिक्शन उसके अंदर से दूर हो, ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारी मशीन ऐसी है कि उसमें तेल का इस्तेमाल कम से कम इधर नहीं किया जा सकता। अब जो ऊपर से फर्ज करें दर्द हो रहा है, जो वो ऑयल या कोई इस तरह की चीजें कर लेते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे सिर्फ वक्ती है ये कि वो उसमें जैसे जो जिससे मसाज कहते हैं, वो सर्कुलेशन वहाँ की बढ़ जाती है, उनका दौरान बढ़ जाता है, दर्द वक्ती तौर पे कम हो जाता है, जैसे सिकाई करते हैं। इट इज नॉट परमानेंट। अच्छा, लोग ऑइंटमेंट भी यूज करते हैं, तो ये करने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कर सकते, उसमें पेन किलर होता है, जैसे पैनाडोल आपने खा लिया, पैनाडोल पीस के उसमें जेल में मिला दिया, ऑइंटमेंट में मिला दिया, तो वक्ती तौर पे दर्द कम हो जाता है। लेकिन उसका सबसे अच्छा इलाज ये कि उस जॉइंट के मसल्स को बिल्डअप करना है। अच्छा, फर्ज करें अब ये गोडों के मसाइल तो हर किसी के हैं ना, मतलब नमाज पढ़ें तो आपको टक टक की आवाज आती रहती है, या वैसे इस तरह से झुकें, क्या एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं इसके लिए? हर जॉइंट की अलग एक्सरसाइज होती हैं जिसको हम फिजियोथेरेपी का नाम देते हैं। अच्छा। ये एक आपको पता है कि एक शोबा है, जिसे 5 साल की पढ़ाई है, लेकिन सिंपली ये है कि जब भी डॉक्टर के पास आते हैं तो हम जिस जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने नी का कहा, उसकी कुछ एक्सरसाइज हम कहते हैं मसल्स बिल्डअप करें। ठीक है। जो थाई मसल्स है हमारे, उसकी कुछ एक्सरसाइजेज आती हैं जो कि आप ऐसे कर ले, तो वो रेगुलर अगर करें
तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़। अच्छा सर, आपने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की। हमारे यहाँ हालांकि एक थोड़ा सा जंग ही चल रही होती है ना, ऑर्थोपेडिक्स के न्यूरोज के साथ ऑर्थोपेडिक और स्पाइनल के साथ, फिर उन सब की जंग चल रही होती है, उसके बाद र्यूमेटोलॉजिस्ट, फिर उन सब की जंग चल रही होती है फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, यू नो, इस तरह के चल रहा होता है। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक अगर जैसे आपके पास जाएं, फिर आप सजेस्ट करें कि जी किसी फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर कर दिया, फिर मिल के एक कोर्स ऑफ एक्शन, बिकॉज इट्स नेवर इजी। इसके अंदर आपकी मसल्स भी इन्वॉल्व हैं और आपकी हड्डियां भी, नसें भी हैं, वेसल्स भी हैं। वैसे हमारे यहाँ रुझान है इस तरह से? जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, हमारे तो 50% इलाज फिजियोथेरेपिस्ट से होता है। अच्छा। जो रेफर देम टू फिजियोथेरेपिस्ट। हम तो समझते हैं कि आरा निकाल के बैठ जाते होंगे। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, सजेस्ट की जाती है, आप बताइएगा, कि अक्सर लोगों को पैरों में दर्द की शिकायत होती है फॉर नो रीजन, जो काफ एरिया है जी, वो ये कहते हैं जी आप पिलो रखें लेट के, और आप अपनी जो टांगों का नीचे वाला हिस्सा है उसके नीचे पिलो रखें, तो वो दर्द से रिलीफ मिल जाता है। ये काम करता है और ये करना चाहिए, सजेस्ट ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि इनसे वक्ती तौर पे आराम है, लेकिन जो आपने तक बताई वो बहुत सारी वजूहात की वजह से होती हैं। अच्छा, फॉर वो डॉक्टर जैसे फर्ज की कि किसी को कोई डायबिटिक है, ब्लड फ्लो सही नहीं, कोई वो उसका वेट ज़्यादा है, कोई बहुत देर तक किचन में खड़ा रह के काम करता है, इन सब वजूहात से तो हमें वजह देखनी होगी। फर्ज की मुझे सर में दर्द है, आप पैराडोल दे दें, मैं खा लूंगा, वक्ती तौर पे कम तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये दर्द ब्लड प्रेशर की वजह से है फिर नहीं होगा, तो खत्म कभी भी नहीं होगा। ब्लड प्रेशर की वजह से सर में भी दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों की वजह से हो सकता है। तो हमें रूट कॉज को भी सही करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम जब हमें अलार्म फील करना चाहिए? देखिए, अगर फर्ज कीजिए कि सर में दर्द बार बार हो रहा है, अनयूजुअल हो रहा है, उनको 10 दफा होता है, आपको 25 दफा हो रहा है, और फॉर नो रीजन हो रहा है, कभी चलो नींद पूरी नहीं हुई, कभी स्ट्रेस हो गया, लेकिन फॉर बार बार हो तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें। अगर बीनाई समझते हैं कि आप, कोई समझता है कि हमें नजर कम आ रहा तो चश्मा लगा तो सर का दर्द खत्म। तो हमें रूट कॉज, डॉक्टर क्या होते हैं वो रूट कॉज को देखते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है आपको कि आप गए मेडिसिन, जी मुझे वो फार्मा, वो जो शॉपकीपर बैठा है फार्मेसी, वो दवा दे देगा। बाहर मुल्कों में आपको पता है, बाहर मुल्कों में तो वन लास्ट थिंग सर, एक तो चीज ये, वन लास्ट थिंग, ये सुबह उठने के बाद अपने पट्टों को वार्म अप करना। एक तो ये है कि मेरी भी आदत होती है उठा जंप मार के ना, मुझे लगता है कि हर रोज सुबह उठता हूँ, लगता है 9 बज गए, सही शो का टाइम निकली, लेकिन ऐसा नहीं। उसके लिए क्या हमें वार्म अप करना जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। बल्कि मैं कहता हूँ कि जब आप उठें थोड़ी देर बैठे, एग्जैक्ट आप जब लेटे होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ब्लड सर को नहीं पहुंचता। अच्छा, ठीक है ना, तो ब्लड नहीं पहुंचता, जैसे ही आप खड़े होंगे चक्कर खा गिर जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है। तो आप तो हर शख्स को, जैसे एज बढ़ती है तो ज्यादा करना चाहिए, लेकिन हर जवानों को भी मैं कहता हूँ, बच्चों को भी, कि पहले उठ के बैठें 1-2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हवास बहाल करें। जी, हवास अपने बहाल सोचें कि मैं इस दुनिया में क्यों आया, मकसद क्या है मेरी जिंदगी का, फिर उसके बाद या फिर उस वक्त तक ब्लड फ्लो हो जाता है पूरे, अल्लाह ने कुछ ऐसा निजाम है, फिर आप अपनी एक्टिविटी शुरू करें। चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर परवेज अंजुम साहब फॉर बीइंग विद अस। हमेशा की तरह बड़ी मुफीद आपने और उठकर ये ना सोचे कि मेरे आने का मकसद क्या है, मैं अब सोचे कि मेरे दिन का आगाज आज मैं कितना खूबसूरत करने वाला। अब तो आगे क्या करना है, तो ये सोचेंगे तो डिप्रेशन में चले आएंगे कि मैं क्यों इस दुनिया में आया, क्या मकसद है, मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग विद माय लाइफ। आपके मकसद है ब्रेक लेना। वेलकम बैक वंस अगेन बाखबर सवेरा में। और जैसे कि हम आपको थ्रू आउट अपडेट्स दे रहे हैं कि क्या हो रहा है विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, बिलखुसूस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, तो इमरान खान की पेशी है, 11 बजना चाहते हैं कुछ ही देर में। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिक्योरिटी का अमला तैनात है और बड़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं, एयर सर्विलेंस भी जारी है, और साथ ही बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम ना सिर्फ अदालत के अंदर बल्कि बाहर भी बहुत हैं। तो जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, बताइएगा जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं अब और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं, क्योंकि वक्त करीब आ चुका है, कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, 11 बजे यहाँ पर पेश करना है। और बताया ये गया है कि अगले 10 मिनट तक जो है वहाँ से रवाना कर दिया जाएगा इमरान खान को, और उसमें रेंजर और पुलिस की जो भारी नफरी है वो उनके हमराही होगी। और यहाँ पर जो है रेंजर की भी मजीद नफरी तैनात कर दी गई है और पुलिस की जो नफरी है मजीद बढ़ गई है। अगर मैं आउटर कॉर्डन की बात करूँ तो वहाँ पर
कोई भी जो मार्केटें हैं वो सारी की सारी बंद करा दी गई हैं और किसी शख्स को पैदल चलने की भी इजाज़त नहीं है। सबको कह दिया गया है कि इस एरिए में मुकम्मल तौर पे जो है पाबंदी है, कोई भी यहाँ पर पैदल भी नहीं आ सकता। तो ये भी लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि बाहर की तरफ भी अब लोगों को मना किया जा रहा है कि कोई यहाँ पर ना आए। जहाँ हाई कोर्ट के अगर अहाते की बात करूँ, यानी दाखिली गेट की बात करूँ, यहाँ पर तो कोई भी गैर मुतल्लका शख्स आ ही नहीं सकता, लेकिन बाहर भी यही सूरत हाल है। मजीद जो कंटेनर हैं वो लगा दिए गए हैं। अब ये भी पता चला है कि 26 नंबर चुंगी से लेकर G13 जहाँ पे आज PTI ने एहतियाजी मुजाहरे का भी ऐलान कर रखा है, वहाँ पर भी कंटेनर लगा दिए गए हैं। उस तरफ भी नफरी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो मुकम्मल तौर पे सख्ती रखी हुई है और कि ये हुक्मनामा जारी किया गया है कि अगर कहीं पर भी 2 या 2 से ज़्यादा PTI के वर्कर आपको नजर आए तो फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए, जीरो टॉलरेंस जो है वो अपनाई जाए। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम की जानिब से अहकामात भी दे दिए गए हैं। तो सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं और इमरान खान को 11 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन 11 से कुछ मिनट बाद ही पेश किया जाएगा क्योंकि टाइम लगेगा। अगर मैं बात करूं पुलिस लाइन से यहाँ तक की तो जो सिक्योरिटी सूरत हाल है तो हार्डली 7 से 8 मिनट का जो सफ़र है वो बनता है क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है सारा, तो यहाँ पर वो आ सकते हैं। लेकिन सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। जैसे ही सिक्योरिटी मुकम्मल करने के बाद क्लियरेंस दी जाएगी तो उसके बाद इमरान खान पुलिस लाइन हेडक्वार्टर से रवाना हो जाएगी। ठीक है जी, जुल्फ़िकार नागा कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आपसे मजीद जानते रहेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा तज़किरा कर लेते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ये तफरीह और मालूमात का, राबतों का अहम ज़रिया है, लेकिन नुकसानात से भी भरी है ये दुनिया। और ख़ास तौर पर एक ऐसी आजकल जो एक 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि ये जो बड़ी नाजुक एज होती है, इसमें बच्चों को वो मालूमात और वो चीज़ों की रसाई हासिल है जो कि आज से 100-150 साल पहले बादशाहों को भी हासिल नहीं होती थी। ठीक है, अब ऐसे में क्या चीज कंट्रोल की जा सकती है, क्या नहीं कर सकती? वैसे तो बच्चों को आप रोक सकते हैं घर से बाहर जाने से, लेकिन घर के अंदर कमरे में बैठ के वो क्या कर रहे हैं एक गैजेट के जरिए, उसके ऊपर भी नजर रखना बहुत जरूरी है। डिजिटल एज है तो जाहिर है अब हम जिस दौर में बच्चे छोटे थे हमारे हाथों में इस तरह की डिवाइस नहीं थी, लेकिन आजकल के बच्चे डिवाइस थी नहीं उस जी हाँ, आजकल के बच्चे जो हैं वो अब इन डिवाइसेस के साथ बड़े हो रहे हैं। तो क्या क्या उनको किन किन चीजों से आगाही देना जरूरी है? क्योंकि स्क्रीन टाइम जो है वो क्या एक उनका अलोन टाइम होना चाहिए, पेरेंट्स को उसको शेयर करना चाहिए। आप एक टाइम लिमिट लगा दें कि जी आप इतना मोबाइल या इतना आप गेम खेलेंगे और इतना बाकी आप आउटडोर एक्टिविटीज करेंगे, या फेस टू फेस जो कन्वर्सेशन होती है पेरेंट्स और बच्चों की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी सारी सूरत हाल में कि बच्चों को कैसे रेज किया जाए इस तमाम तरहेरा में बात करें, हाँ जी, और उनको आगाही दी जाए खतरात से। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और IT एक्सपर्ट सैयद असफर हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया असफर साहब फॉर बीइंग विद अस। इससे पहले हमारी पहले भी आपसे बात हो चुकी है। ये कितनी गैर महफूज है? पहले तो ये है कि किसी चीज से महफूज करने के लिए बताना कि ये जो दुनिया है कितनी गैर, कुछ मैंने अहाता करने की कोशिश की, आप बताइए कि ये कितनी गैर महफूज हो सकती है बच्चों के लिए, किसी के लिए? देखिए गैर महफूज तो है। आप अगर हम इवन ज़ैनब का जो वाक़या हुआ था जी उस तक में अगर हम जाएं तो पीछे एक डार्क वेब और बहुत सारे ऐसे मामला थे। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे थे। अच्छा, मुझे पता भी नहीं होता था कि ये जो पबजी और इस तरह की चीजें इनसे भी चैट होती है, चैट भी होती है, कम्युनिटी भी बनती है। जो कम्युनिटी बनती है उससे जाहिर है एक दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन जाहिर है उसका नेगेटिव साइड भी हो सकती है। दूसरा ये कि साइबर सिक्योरिटी इतनी अहम है कि जहां भी ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि ये गेम्स भी ज्यादातर पैसे देके आप इनकी मेंबरशिप कर रहे हैं। बच्चों को फाइनेंशियल कंट्रोल तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए पेरेंट्स को, खासतौर पे जो एजेस का आप तस्करा कर रहे हैं। वैसे भी फाइनेंशियल गेम्स होते हैं जिसके लिए जरूरी होता है वो अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें कार्ड चाहिए। जी, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पे ना करें उसको, फाइनेंशियल या आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अगर। दूसरा ये कि साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, कोई हैक करके कोई और मिसयूज मेल प्रैक्टिस ना कर ले। दूसरा ये कि आप देखें कि एक प्लेटफॉर्म है, सब इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब, उनका भी यूट्यूब फॉर किड्स है। ठीक है, बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबल मीडियम है उनके पास अब चैट GPT ने डिसाइड किया कि 13 साल से कम को नहीं इस्तेमाल करना, तो उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया। आप रिस्पॉन्सिबल ब्राउजिंग, सर्फिंग, नेट पे आना सिखाएंगे बच्चों को, और आप उनको बहुत सारी अच्छी गेमिंग में भी बहुत सारी, मिसाल के तौर पे ब्लॉक कोडिंग कर रहे हैं बच्चे, हर स्कूल में हो रहा है अब तो, कराची भर में, दूसरी जगहों पे स्कूलों में कोडिंग करना बच्चों को सिखाया जा रहा है। ठीक है, 6 साल का बच्चा 7। सो अहम ये है
کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کنٹرول جو ہے وہ ہمارے پاس رہے. اصل بات یہ ہے کہ کنٹرول ہمارے پاس کنٹرول کیسے کریں. آپ نے سائبر سیکیورٹی کی بات کی. اب سارا پہلا تو معاملہ گھر سے شروع ہو رہا ہے. پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. فیس بک بچہ ہے 10 سال کا, اس نے اپنی ایج لمٹ لکھ دی 18 سال, فیس بک پہ اکاؤنٹ بن گیا. صحیح ہے. سو اب بچہ کرے کہ پیرنٹس کیا کریں, انہیں کیسے سکھائیں؟ آئی تھنک سو جو یہ بالکل ویسی پیرنٹنگ ہے جیسے آپ نان ڈیجیٹل ڈیز میں پیرنٹس کرتے تھے, دیکھتے تھے. آپ ظاہر ہے پروگرامنگ تو ایک اچھی چیز ہے, لیکن اگر بچہ جیسے آپ نے بتایا کہ اگر وہ اپنی ایج سے ہٹ کے کوئی براؤزنگ کر رہا ہے یا دیکھ رہا ہے, پیرنٹس رسپانسبل براؤزنگ دیکھیے. ویسے بھی آپ اپنی پورا انٹرنیٹ کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, آپ ڈیوائس کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, سافٹ ویئرز ہیں یوز کرتے ہیں, آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں, آپ پوری کی پوری براؤزنگ کر سکتے ہیں. بچہ آپ کا کیا براؤز کر رہا ہے یہ بھی آپ اپنے پاس. اس کے لیے ہم کسی آئی ٹی پیرنٹس کسی آئی ٹی ایکسپرٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کچھ ایسی انسٹالیشن کرنی ہو. اس کی یہ تو ایسی ہیں کہ بالکل سمپل ریسٹرکٹ تو آپ ویب سائٹ خود ہی کر سکتے ہیں آپشن سے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف پلیٹ فارم ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کو ٹائم بھی نکالنا اس کے ہوگا نا کہ پہلے آپ گیجٹس پہ جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ہے, خاص طور پر ان کی سیٹنگز کو کوئی ہینٹس وغیرہ. آج کل بچے بھی ویسے بڑے اسمارٹ ہیں, تیز ہو گئے ہیں, وہ چیزوں کو مکمل فول پروف تو اس کو نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جو اسپیشلی ایجز ہیں انڈر 12 اس میں تو آپ بہت ساری چیزیں ریسٹرکٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کو نارملائز کرنا ہمیں ضروری ہے. اگر ہم یہ ریسٹرکٹ کریں گے زیادہ تو اسی کی طرف جائیں گے. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ جس چیز سے یہ بات صحیح ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ اس کی جانب زیادہ راغب ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں مثال کے طور پر کہ آپ یہ میں آپ کو منع کروں کہ یہ جی کپ میں آپ نے یہ نہیں پینا ہے, انسٹیڈ میں کہوں کہ آپ پانی کا گلاس پی لیں without even mentioning this, تو یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہو سکتی ہے. یا یہ کپ میں پانی نہیں پینا ہے اور کیوں نہیں پینا ہے. بچوں کو یہ بتانا ہے کہ جی فلانی ویب سائٹ نہیں دیکھنی, اس سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ سجیسٹ کر کے کہیں کہ یہ ویب سائٹ دیکھ لیں, دس از گڈ. تو طریقہ کار بھی تھوڑا سا مینیج کرنا. جیسے میں کیوں بار بار کوڈنگ کا ذکر کر رہا ہوں, جب کوڈنگ کی اس طرح کے پلیٹ فارمز اور ویب سائٹس آ گئیں جو بچوں کو گیمیفائی کر کے, یعنی گیم کی صورت میں 6 سال کا بچہ ڈائریکشن کی صورت میں باٹس جو بنے ہوئے ہیں اس سے ایک گیم بنا سکتا ہے, تو تخلیق وہی چیز کر رہا ہے جس کا اس کو شوق ہے. لیکن یہ ایک پازیٹیو وے میں ہو رہا ہے, کیونکہ جب آپ پروگرامنگ کرتے ہیں تو آپ کی کرٹیکل سکلز بہتر ہوتی ہیں, آپ کا ذہن تیز ہوتا ہے, آپ لیفٹ رائٹ ڈائریکشنز کے تحت آپ مختلف چیز کوڈ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہی آپ کو بتانا ہے, ان بچوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ اگر وہ کوئی غلط ویب سائٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو آپ کو سمجھانا ہوگا, جیسے آپ ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اور یہ اسکولز بھی کرتے ہیں, لیکن میرے خیال سے اس ایج میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو نارملائز کریں, پیرنٹس ان کے ساتھ بیٹھ کے اسکرین ٹائم شیئر کریں, ایکٹیویٹیز میں ان کے ساتھ ہوں تاکہ ان کو پتا ہو کہ کیا بہتر ہے. اور جس طرح دنیا جو جا رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بین کر دیا جائے, ریسٹرکٹ کر دیا جائے. ساتھ ویڈیو گیم کھیلیں. تھینک یو سو مچ ہمیں انفارمیشن دینے کے لیے, اور آگاہی حاصل کریں پیرنٹس بالخصوص تاکہ وہ اپنے بچوں کو بہتر انفارمیشن دے سکیں. باخبر سویرے سے فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.